लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमर्जुना अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैग्मरुक्मव्यामोहतः तरितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य एकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना गौतम सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नभे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसङ्गष्टजीवजीवतवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृति बालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं कर्मकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणसागरिणे नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रवणदयद्रहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं पुणेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशतकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்புருவூரென்னும் மரபினியவன் பொருநலியென்றும் பரமரைகள் அந்தாதி செய்தானடி இணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரை இளேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் செய்கிறார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறார் வாந்திகளும் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மதைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மையாமயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் ஒருகை அறிவோ யாழினை செய்வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ నిన్న జన్మల పుణ్య వశం చేతను తిరువాయుమొழிని అంటారు వింటారు అని మన పెద్దలు ప్రతిరోజు వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పుకున్న మాటల్ని మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. అలాంటి నమ్మాళ్ళ వారు అనుగ్రహించిన తిరువాయుమొഴి దివ్య ప్రబంధంలో 6వ పదిలో 1వ తిరువాయుమొழிలో
8వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. ఈ ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ దగ్గరకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక ఆర్తితోటి తాము వెళ్ళేలోపు పక్షుల్ని దౌత్యంగా పంపడము అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటున్నాము. 1:4లో అంశరయ్యలో కూడా పక్షుల్ని అలాగే పంపించారు. ఇప్పుడు 6:1 వైగల్లో కూడా పక్షుల్ని దౌత్యంగా పంపిస్తున్నారు. 6:8 పొన్నలగాడిలో కూడా పక్షుల్ని ఇలాగే పంపిస్తారు. వెనకానలు అనేటువంటి 9-7లో కూడా మనకి తిరుమూలిక్కళం దివ్యదేశ వైభవంలో కూడా పక్షి దౌత్యాలు అనేటువంటివి 2 రకాలుగా మనకి అందంగా చెప్తారు. ఏమండి ఇవి చెయ్యొచ్చా? ఇలాగా మడలెత్తడం, దౌత్యం పంపడం ఇవన్నీ మరి ఇతర క్రియలుగా రావా అంటే రావు. ఆ ప్రణయ రోషాన్ని చెప్పడము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 10లో మనకి చెప్పారు. మిగిలిన పెద్దలందరూ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఈ 6:1లో 10వ పాసురం ప్రణయ రోషంగా చెప్పిన పాసురము అని అంటే భట్టర్ వారు మాత్రం కాదు, మొదటి నుంచి 10 పాసురాలు కూడా ప్రణయ కోపంతో చెప్తున్నారు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు అని మనం ఎక్కడికక్కడే చెప్పుకుంటున్నాం. అందులోనూ ముఖ్యంగా పన్నీరాయిరప్పటి వ్యాఖ్యానాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి పాసురంలో కూడా ఘటకరుడయ భగవత్ సమానాకారత్తైతోద్దగిరదు. ఈ పక్షులు ఘటకలుగా ఉంటారు కదండి, అంటే ఆచార్య స్థానాన్ని వహిస్తారు కదండి. ఆయన పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి చేర్చేటువంటి వైభవం కలిగిన వారు ఘటకరుడయ ముక్తి మాధుర్యం అర్ధనీతయం తోద్దగిరదు. ఎంత బాగా మాట్లాడారండి, ఎంత చక్కటిదండి అనాలి. ఒక్కొక్క పాసురంలో ఆచార్యుల యొక్క విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ వైలక్షణ్యం ఒక్కొక్క పద్ధతిగా మనకి చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నారు అని పన్నీరాయిరప్పల్లో మనకి వారికేసరి అలిగే మనవాళ్ళ జీయలు అద్భుతంగా అనుగ్రహిస్తున్నారు. అది ఎంత సత్సంప్రదాయము అని అంటేనండి, పక్షి అనేటువంటిది ఆచార్యత్వాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటిది అని రామాయణం దగ్గర నుంచి అస్మదాచార్యులు గోపాలాచార్య స్వామి వారు అయితే అసలు రామాయణం పుట్టుకకే ఒక పక్షి కారణం. అసలు రామాయణం రచించిన కవి పుట్టుకకే ఒక పక్షి కారణం. అసలు ఆ వాల్మీకి నోటి నుంచి రామాయణం శ్లోకత్వంగా రావడానికే ఒక పక్షి కారణం. అన్ని కాండలలో కూడా పక్షులు ఎలాగ తమ పాత్రని నిర్వహించాయి. అందులో సుందరకాండ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ముఖ్యంగా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. పక్షైచ శాఖా నిలయ ప్రకృష్ట, చాలా బాగుంటుంది. అందులోకి వెళితే మళ్ళీ ఇప్పుడు మన పాఠం పక్కకు వెళుతుంది, కానీ ఒక వేద శాఖలని అధిష్ఠించినటువంటి పక్షి అంటే ఆచార్యుడు. ఆ అర్థాన్ని సమన్వయిస్తూ ఇలా పక్షి దౌత్యాన్ని నిజ జీవితంలో ఆచార్య దౌత్యంగా ఆచార్యుల యొక్క శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించడంగా మనకి సిద్ధాంతాన్ని చెప్తున్నారు. ఇవాళ మనం 8వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. ఆ చెప్పడంలో ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క జాగ్రత్తని సరిగ్గా మనం పిల్లలకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడ పెట్టుకుంటావో, ఏం చేస్తావో జాగ్రత్త, ఇదిగో సరిగ్గా చూస్తావో లేదో, ఇలా ప్రతి విషయాన్ని చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్ళవారు కూడా పక్షులని చూడు, పెరుమాళ్ళు ఎలా చూడాలో తెలుసా? ఇన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఆయనకి, అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో లేదో సరిగ్గా సేవించుకో, కళ్ళున్నందుకు ఇలా సేవించాలి అంటూ ప్రతి క్షణము కూడా తీసుకోవలసినటువంటి జాగ్రత్తలని గుర్తు చేస్తూ ఆ పక్షుల్ని పంపిస్తున్నారు. ఆ పక్షుల్లో మళ్ళీ పెద్దవాటిని ఒకసారి పంపిస్తారు, చిన్న వాటిని, చిన్న పక్షుల్ని వన్సిరు పోవాలి, ఓ చిన్న చిలుకల్లారా, ఓ చిన్న హంసల్లారా, ఓ తుమ్మెదల్లారా, రకరకాలైనటువంటి పక్షుల యొక్క గొప్పతనాలన్నిటిని. చిన్న పక్షులు ఉంటాయి చూడండి, మనకి ఇళ్లలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బొటన వేలంత పక్షులు ఉంటాయండి, తుర్రమైన వస్తుంటాయి, వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఎప్పుడొచ్చాయో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాయో తెలియకుండా అంత బుల్బుల్లి రూపాల్లో అందంగా వస్తుంటాయి అన్నమాట.
ఇలా రకరకాల పక్షుల్ని దౌత్యం పంపిస్తున్నారు. ఇవాళ 8వ పాసురము. తిరుండ కండు எனக்கு ஒன்னுரையாய் ஒன் சிறு பூவாய் செறிந்தே ஞாழல் மகிழ் புன்னை சூழ் தன் திருவன் வண்டோர் பெரும் தன் தாமரை கண் பெருநீழ்முடி நாள் தடந்தோள் கருந்தென் மாமுகில் போல் కరుమేని అడిగళయ్యే. ఈ పాసురంలో స్వామి యొక్క పరత్వ చిహ్నాలని పాసురంలో ఉత్తరార్థంలో చెప్తున్నారు. పరత్వ చిహ్నాలు అంటే 4 భుజాలు కలిగి ఉండడం, చక్కటి కిరీటాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉండడం, తర్వాత పుండరీకాక్షత్వాన్ని కలిగి ఉండడము, తర్వాత నీలమేఘ శ్యామల వర్ణము కలిగి ఉండడము, ఇలాంటి పరత్వ చిహ్నాలన్నిటినీ పాసురంలో ఉత్తరార్థంలో మనకి చక్కగా చెప్తున్నారు. ముందుగా పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని 8వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. వన్ సిరుపువాయి. సిరుపువాయి చిన్న చిలుకలండి. చిలుకల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద చిలుకలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న చిలుకలు ఉంటాయి. చిలకే ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడు. ఇంకా చిన్న చిలుక అయితే ఇంకా ఎంత బాగుంటుంది. కలధ్వని అంటారండి. మన ఇంట్లో చంటి పిల్లల యొక్క వాక్కు చూడండి, గమనించండి. ఓ లేతతను ఉట్టి పడుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళని పలకరించి ఏదో ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటాం మనం. అలాగే ఇక్కడ చిన్న చిన్న చిలుకలండి. ఆ చిన్న చిన్న చిలుకలు పువ్వు పువ్వు అంటూ చక్కగా ఏవో మాట్లాడుతున్నాయి. అది ఇంకా వినాలని ఆశగా ఉండేటువంటి కలధ్వని అంటారు. కలకలం వేరండి, 2 సార్లు వాడితే అర్థం వేరు. కలధ్వని ఉట్టి కళ. కళ అంటే మనకు వచ్చే కళలు అని కాదు. కళ అంటే అవ్యక్త మధురము అని అర్థం. అవ్యక్త మధురం అంటే చెప్పలేము ఎంత బాగుందో. ఒక చంటి పిల్లాడు వచ్చి ఒక మాట అన్నాడండి, బా ఎంత ముద్దుగా అన్నాడు, ఎంత ముద్దుగా అన్నాడండి, ఏమో చెప్పలేము, అంత బాగుంది. దాన్ని కళ అంటారండి. కళ అని చాలా అందమైన పదం అన్నమాట. అలాంటి అందమైనటువంటి ఓ చిన్న చిలుక సెరుంది. ఇవన్నీ చెట్ల పేర్లండి. 4 రకాల చెట్లని చెప్తున్నారు. సెరుంది అనే పేరు గల చెట్టు, నాళల్, ఇరువిడి అనే వృక్షాలు, ఇవి పచ్చగా ఉండి తీగలు వ్యాపించేలాగా అందంగా ఉండేటువంటి చెట్లు. మగిల్, పొగడ వృక్షాలు అన్నీ, పొన్నై, పున్న వృక్షాలు అన్నీ. ఈ 4 చెట్లని చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. వీటి చేత సూర్యు తన్ తిరువన్ వండోర్, చుట్టబడిన చల్లగా ఉన్న తిరువన్ వండోరులో వెంచేసి ఉన్న పెరుమాళ్. అంటే ఆ ఊరు చుట్టూ మామూలుగా ఒక ఊరు గొప్పతనాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఊళ్ళో చెట్లు ఉంటాయి, అదేమన్నా పెద్ద గొప్ప విషయం అన్నా అన్ని ఊళ్ళల్లో ఉంటాయిగా అనుకుంటాం. అలా కాదండి. చెరువులు ఉండాలి, చెరువుల చుట్టూ చెట్లు ఉండాలి. ఆ చెట్లు కూడా ఒకే రకం కాకుండా రకరకాలు అయి ఉండాలి. అందులో కొన్ని పరిమళభరితమైనటువంటి పూలనిచ్చేవై ఉండాలి, మంచి పళ్ళతో కూడినవై ఉండాలి. ఇలా రకరకాల వైవిధ్యాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు తెలియచేస్తూ తిరువన్వండోర్, అసలే తటాకాలతో చల్లగా ఉంది. ఇంకా ఒడ్డున చెట్లండి. ఈ చల్ల గాలి వీస్తూ ఉంటే అసలు ఏమీ అక్కర్లేదు, హాయిగా అక్కడికి వెళ్ళి అలా కూర్చొని సేద తీరితే చాలు అనిపించేలాంటి రామణీయకత్వం కలిగినటువంటి తిరువన్వండూరులో తామరై కణ్. ఇంకా స్వామి యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నారండి. అంటే పూర్వార్థం అంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి తోటలు, తటాకాలు, చెట్లు, వాటి పేర్లు అవి చెప్పారు. ఉత్తరార్థంలో ఏం చెప్తున్నారండి? తామరై, తామరై, పెద్ద విశాలమైన చల్లనైన కన్నెత్రాలు కలిగిన వాడు. కంటిని గురించి చెప్పంటే ఎప్పుడు మనం ఈ 3 విషయాలు నోట్ చేసుకోవాలి. ఏమిటా 3 విషయాలు? కళ్ళు పెద్దగా ఉన్నాయి, కళ్ళు చల్లగా ఉన్నాయి, కళ్ళేమో చక్కగా సువాసనలు ఇచ్చే తామర రేకులలాగా విశాలంగా ఉన్నాయి, ఎర్ర ఎర్ర చీరలు కలిగి ఉన్నాయి. ఇన్ని అర్థాలన్నమాట.
పెరునీళ్ దీర్ఘమైన కిరీటం. కిరీటాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇలా పొడుగ్గా ఉండేటువంటి కిరీటాలు. పెరుమాళ్ళకి తిరువెంగడముడయానికి అలంకారాలు చేస్తారు, రంగనాథుడికి చేస్తారు. ఇలా పొడుగ్గా ఉండేవి ఉంటాయి. చూడావతంస కిరీటమ్మ పుట చూడావతంస అంటారు కదండి రామానుజుల వారు. ఇలా అడ్డంగా ఇలా తిరిగి చుట్టూ వచ్చేటువంటి అందమైన కిరీటాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాగా ముడి కిరీటము కలిగినటువంటి వాడు. తర్వాత తడం తడం విశాలాలైన 4 తోళ్ళు 4 భుజాలు పరిగల్లా ఉంటాయి కండి. మగవాడికైతే ఈ భుజాలు ఈ మూపురాల్లాగా ఇలా ఎత్తుగా ఉండాలి. ఆడవాళ్ళకైతే అలా వంగిపోయినట్లుగా ఉండాలి. ఇది సాముద్రిక చిహ్నంలో చాలా అందమైనటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తారు. ఆయనకు అలాగ మూపురాల్లా ఉంటాయి కండి. వృషభాల యొక్క మూపురాల్లా ఉండేటువంటి భుజాలు. 4 తోళ్ళు ఎన్నండి 4 భుజాలు. కరు తన్మా మొబిల్ పోల్ తిరుమేని కరు శ్యామలంగా. లోపల నీరు ఉన్న మేఘం నల్లగా ఉంటుంది. నలుపు అంటే శ్యామల వర్ణం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తన్ చల్లనైన మా మొగిల్ పోల్ గొప్ప మేఘంలాగా. ఏదో చిన్న పిల్ల మేఘం ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోవడం కాదు, పెద్ద మేఘంలాగా. తిరుమేని అలాంటి అందమైన శరీర కాంతి కలిగిన వాడు. అడిగడై తిరంద కండు. అలాంటి స్వామి పాదాలని తిరుంద కండు. చక్కగా చూడండి. కండు అంటే చూడండి. తిరుంద కండు. ఈ చూసేటప్పుడు ఆ పాదమస్తం ఇన్నున్నాయా లేదా చూడండి. ఆ కళ్ళు అంతలా ఉన్నాయా, అలా పెద్దగా ఉన్నాయా, విశాలాలుగా ఉన్నాయా, ఎర్రని జీరలు కలిగి ఉన్నాయా, ఏంటి ఎన్ని అందాలు గమనించాలో. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆ భుజాలు ఉన్నాయా, అవి ఎత్తుగా ఉన్నాయా, అవి పొడవుగా ఉన్నాయా, అవి తమ గుర్తులు కలిగి ఉన్నాయా, ఇలాంటివన్నీ కూడా గమనించండి. ఆ దేహాన్ని చూడండి. నీరున్న మేఘంలా ఉందా, కాంతులు విరజిమ్ముతోందా, లోపల అందంగా పెద్ద మేఘంలా ఉందా, ఓ చిన్న తునకలాగా మబ్బు తునకలాగా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుందా, ఇవన్నీ గమనించండి. తిరుంద కండు. ఈ తిరుంద అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో ముఖ్య పదం అండి. స్పష్టంగా చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎనక్కువన్నురయ్యాయ్. నా విషయంగా ఆయనకు ఒక మాట చెప్పండి. అలాంటి స్వామికి నా విషయంగా ఒక్క మాట చెప్పండి అని చిన్న తిలుకల్ని పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎట్టాం పార్ట్ 29వ పేజీ అండి. 29వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం చివర. ఎట్టాం పార్ట్ మీరు చక్కగా వింటున్నారు. అందుకోసమని నిన్నను ఆయన అప్పలరాజు గారు అమ్మా కళ్ళు దాకా చెప్పారు కదా, కాళ్ళు చేతులు చెప్పారు, కాళ్ళు చెప్పలేదు ఏమిటి అని అన్నారు చూడండి. అవై అత్తనైకం తోత్తం విజం తురై తిరువడిగల్ అని అక్కడ ఒక మాట చదువుకున్నాం. పాదాలు రేవుల్లాంటివండి. ఒక సముద్రంలో ఎక్కడ దిగాలో తెలియపోతే రేవున్న చోటుకి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా స్నానం చేస్తామే, అలాగా పాదాలు అనేటువంటివి రేవున్నవి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి అంత అందంగా వినేటప్పుడు ప్రతిదీ చక్కగా నోట్ చేసుకుని అప్పుడు మన ఆ స్వామిని, ఆ పక్షులు కాదండి చూడటం, మనం స్వామిని చూస్తుంది. ఓహో ఇలాంటి వాడా ఇలాంటి వాడా ఇలాంటి వాడా అని చెప్పి ఆ దివ్య దర్శనం మనకు అవుతుంది అని చెప్పడానికి అనమాట. అందువల్ల ఎట్టాం పాటు శిల పూవైగడే కురెత్తు. కొన్ని పక్షుల్ని చిన్న పక్షుల్ని పిలిచి మేండు వందన కూర్చోళ్ళు అలా అంబడి, ఇదిగో వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చోవడం కాదు, వెనక్కి వచ్చి మీరేం చెప్పారో ఆయన ఏమన్నాడో మళ్ళీ నాకు చెప్పాలి. వ్యక్తమాగా కళ్ళు అలా చెప్పాలి అంటే ఇదిగో ఆయన కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అని నేను అడిగాను అనుకోండి, అయ్యో చూడలేదమ్మా నోటీస్ చేయలేదమ్మా అనకండి. ముందే చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూసి రండి. వరు మరుమాత్తం కెట్టు వందు సొల్లవేణం ఎంగిరారు. ఒక చక్కటి సమాధానం చెప్పడానికి అనువుగా చూసి రండి.
காண ஒண்ணாமை కువేణం ఏతుక్కడై చొల్లి వైతు తిరియవం. ఏమండి, మేము చూసిరామా, మాకు తెలియదా, చూడకుండా ఉంటామా అనుకుంటారేమో. ఒక్కొక్కసారి అంత గమనింపు ఉండదు, చూడం. ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, మనకేదో తాళాలు ఇమ్మన్నారు, ఇచ్చాడు, వెళ్ళిపోయాడు. వచ్చిన ఆయన చూసారండి ఎలా ఉన్నారో అంటే చూస్తామండి మనం. తాళాలు ఇచ్చాడు, తీసుకున్నాం, వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటాం. అలాగనమాట ఇక్కడ రావడం వేరు, వ్యక్తుల్ని చూడడం వేరు, గమనించి చూడడం వేరు అని తెలియవం. మీకు అక్కడ అలా చూడకుండా చేసే వాతావరణం ఉంది. ఏమిటా వాతావరణం? మైమరకం చేస్తాం. అసలు ఏం చేస్తున్నావా, ఏం చూస్తున్నావా తెలియనంతగా మన మైమరిపించేటువంటి స్వామి. అందుకోసం నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను మీకు, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ అడ్లన్నీ దాటి ఆ మైమరుపుని దాటి ఆ పారవస్యాన్ని దాటి ఆయన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. తిరుందక్కాణంగోళెంగిడారే, జాగ్రత్తగా చూడండి అంటున్నారు. నెక్స్ట్ పేజీ, 30వ పేజీ. తిరుందకండు స్పష్టంగా చూసి, తిరుందకండు స్పష్టంగా చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. நான் சொன்ன அடையாளத்தில் వన్నం కురయ్యామర్కాండంగోళ్. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని గుర్తులు చెప్పానా? కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో చెప్పానా, భుజాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పానా, పాదాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పానా, చేతులు ఎలా ఉంటాయో చెప్పానా. ఇవన్నీ అక్కడ సరిపోయాయా లేదా చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. నేను చెప్పిన వాటిలో ఒక్కటి మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. உங்களுக்கு என்று కానాదే పిరర్కు చల్లలా అంబడి కానుంగోళ్. ఏదో ఒకటి ఆవిడకి చెప్పడమని కాదు, అసలు ఇతరులకు చెప్పాల్సి వస్తే ఎలా చెప్పాలో అన్న పరిశీలనాత్మక దృష్టిగా చూడండి, అంత జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎనక్కు పొంగల్ సొల్కేట్టు దరిక్క ఇరెక్కరే ఎనక్కు, నాకు చెప్పండి అని ఎందుకుంటున్నానంటే, పొంగల్ సొల్కేట్టు మీరు చెప్పిన మాట మీద నా బ్రతుకు ఆధారపడి ఉంది. నేను జీవిస్తానా లేదా అన్నది మీరు చెప్పే మాట మీద ఆధారపడింది. பெண்ணுரை ஒன்றுரையாய் எனக்கு அவன் படிகள் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ఇదిగో చూడండి, అన్నీ చెప్పక్కర్లేదర్రా, ఆయన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పక్కర్లేదర్రా. ఒన్ను సొల్ల అమయ్యం, ఒక్క మాట చెప్పండి అర్రా. ఒన్ను ఉరయ్యాయ్ అన్న మాట ఉంది కదండి పాసురంలో. ఒండ్రు ఒక్క మాట, ఆ ఒక్క మాట అనడానికి 3 అర్థాలు చెప్పారండి. అది వ్యాఖ్యానంలో చమత్కారం. ఒక్క మాట చెప్పండి అనడానికి 3 అర్థాలు చెప్పారు ఏకంగా. ఏమిటా 3 అర్థాలు? ఒకటేమో గుర్తులు, ఆయనకు అన్ని గుర్తులు చెప్పాను కదా, మీరు చూసినట్లుగా ఒక గుర్తైనా కరెక్ట్గా చెప్పండి. రెండవదేమో ఒక్క మాట చాలు, ఉన్నవి అన్నీ చెప్పక్కర్లేదు, ఒక్కటి చెప్పినా చాలు, ఒక్క మాట చెప్పినా చాలు, బదులు చెప్పితే చాలు. ఈ 3 ఒక్కటి 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 అనడానికి ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. అది విశదీకరణ తెలిసిందే అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే అన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి, ఏ ఒక్క గుర్తు చెప్పినా చాలు. అన్ని భారతంలో అంత చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక్క మాటలో చెప్పినా చాలు. ఆయన ఏమన్నాడో ఆ ఒక్క మాట చెప్పినా చాలు. ఇలా ఒండ్రు అనే దానికి 3 అర్థాలు. ఒన్నురయ్యా ఎనక్కు అవన్ పడిగడల్లాం సొల్ల వెంట, మొత్తం చెప్పక్కర్లేదు. ఒండ్రు సొల్లామయ్యం, ఒక్కటి చెప్పినా చాలు. భోగత్తుకండ్రే ఇవళ్ తేడుగరదు, సత్తై నోక్కు వెక్కిరే పార్కెరదు. ఇది స్టేట్మెంట్. భోగత్తుకండ్రే ఇవళ్ తేడుగరదు, భోగం ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చెప్పట్లేదు, అడగడల్లా ఆనందించడం కోసం అడగట్లా. సత్తై నోక్కు వెక్కిరే పార్కెరదు, బతకడం కోసం అడుగుతున్నా. ఇవి 2 తేడా తెలుసుకోండి. ఆ మాట చెవిని పడితే బతుకుతా, బతకడం కోసం అడుగుతున్నా. బతికిన తర్వాత భోగాల కోసం ఎన్నైనా వినొచ్చు, అది తర్వాత స్టెప్. నేను అక్కడి దాకా అడగట్లా, బతికి ఉండడం కోసం అడుగుతున్నా. నా ప్రాణాలను నిలబెట్టేది మీ మాట. యాని రామస్య చిన్నాని, ఇది మనకి రామాయణంలో
నిన్న మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం కదండి. ఏమిటి రాముడి యొక్క గుర్తుళ్ళు బహువచనం యాని, ఏది గుర్తు అని ఒక్కటి ఏకవచనం అడగల. యాని ఎన్ని గుర్తులున్నాయి. బహువచనం ఉళ్ళపడి ఎల్లాం సొల్లవత్తా ఇరుక్కై. అక్కడ ఉన్న లక్షణాలన్నీ చెప్పాడు హనుమ సీతమ్మకి. రామ కమలపత్రాక్ష సర్వసత్వ మనోహర, ఇలా వరుసగా అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాడు. నాకన్నీ చెప్పక్కర్లేదన్నా మీరు. అత్తలై ఎత్తిరుంద కండు ఎనక్కు ఒండ్రు సొల్లెన్నవమా. ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. అమ్మా కళ్ళున్నాయి, అబ్బో పుండరీక దళామలాయ దక్షిణ అని ఒక మాట చెప్పండి. అమ్మా భుజాలున్నాయి విశాలంగా పరిగల్లాగా, ఒక్క మాట చెప్పి చూడండి చాలు. ఆహా ఆ హస్తాలున్నాయి పద్మాల్లా ఉన్నాయి, ఆ మాట ఒక్కటి చెప్పండి చాలు. అలా ఉన్నవన్నీ చెప్పమండం లేదు, ఒక్కటి చెప్పినా నాకు చాలు. వెనక్కాగా ఒండ్రు సొల్లెన్రవమా, అన్నీ చెప్పాలా వద్దునైనా ఒక్క మాట చెప్తే చాలు. ఒక్క మాట, ఎందుకంటే అది బతుకు నిలుపుతుంది. ఎరా పరీక్ష ఏమైందిరా అంటే నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చెప్పక్కర్లేదు, పాస్ అయ్యా, ఆ ఒక్క మాట నా జీవితాన్ని నిలబడి. అంతే కదండి, తల్లిదండ్రులకి ఆనందం. సారభూతమైనది ఒక్కటి చెప్పు అనే అర్థం అన్నమాట. అందులో బాగా ఈ విరండాలు ఇక్కడ మంచి అంతరార్థాన్ని చెప్పారండి. ఈ విరండాలు ఆచార్యన్ వార్த்தை கேட்டு தரித்தல் அவன் அபிமானத்தாலே தரித்தல் விஷய వేరొన్నెల్లై అన్నపడి. ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మనము. ఆచార్యన్ వార్த்தை கேட்டு தரித்தல், మన ఆచార్యులు క్షేమంగా ఉన్నారు అని మన జీవితాన్ని నిలబెట్టాలి. ఆ మాట మన జీవితాలను నిలబెట్టాలి. అంటే ఉన్నారులే ఎక్కడో అక్కడ అని ఉండకూడదు. ప్రతిరోజు యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అది శిష్యుల కర్తవ్యము. మనకి శ్రీవచన భూషణాది గ్రంథాల్లో చెప్పారు కదండి. ఆచార్యులేమో మన ఉజ్జీవనానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, మనమేమో ఆచార్యుల శరీర రక్షణకి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది శాశ్వతమైనటువంటి నియమం అన్నమాట. అందువల్ల అక్కడ ఆచార్యన్ వార్த்தை கேட்டு தரித்தல், ఆయన బాగున్నారని వింటే చాలు ఆనందం, శిష్యుడు హాయిగా ఉంటాడు. రెండోది అవన్న అభిమానత్తాలే ధరిత్తల్ ఒషయ వేరొన్నెల్లై ఎండ్రపడి, ఆచార్యాభిమానాన్ని పొందితే చాలు, ఇంకా వేరేమీ అక్కర్లేదు. ఇది ఎంతటి సిద్ధాంత స్థాపనకి మూల స్తంభమైన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఒక్క ఆచార్యుడు మనవాడు అని మనం అనుకుంటే చాలు, మనకు మోక్షం కరతలామలకం అవుతుంది. మనం భగవద్ రామానంద చరిత్రలో చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. తిరుక్కచ్చినప్పుడు విషయంలో మన కచ్చిగాడు ఇంకా రాలేదే అని ఆ గురువు గారు అంటే, మన కచ్చిగాడు అన్నారు అంతే చాలని తిరుక్కచ్చినప్పుడు నాట్యం చేశారు అని చెప్పుకున్నామే. మన అని అలా ఆచార్యుల చేత మనవాళ్ళు అనిపించుకుంటే చాలు. జీవుడికి శిష్య రూపంగా ఉన్న జీవుడికి ఆచార్య రూపి అయిన భగవత్తత్వం యొక్క క్షేమ వార్త విని ప్రాణాలు నిలబడము, అతని చేత నావాడు అనిపించుకోవడము చాలా ముఖ్యమైన విషయములు. ఇది స్టేట్మెంట్ మంచిది. ఇన్నిసార్లు పక్షులు అని చెప్పినా ఇక్కడ పక్షి కాదు, ప్రధానము ఆచార్యుడు. ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు. செருப்போவாய் உங்கள் ஒரு பாடு கண்டேனுக்கு நான் அபேட்சிக்கும் மிகையாயிருந்தది. உங்கள் ஒரு పాడు కండేనుకు, ఒరుపాడు అంటే వైలక్షణ్యం అన్నమాట. అది చూడడానికే కదా నేను ఉన్నాను అంటే, ఆయన బాగుంటే మనం బాగుంటాము అన్నదాన్ని లౌకికంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. మీరు నా గురించి చెప్తేనే కదా నాకు ఈ జీవితం నిలబడుతుంది అనే
பிறர் காரியம் செய்ய வடிவு கொண்டா போலேயிరా నిన్నదే ఉంగళ్ ఉద్యోగం. మీ లక్ష్యం ఏంటి? ఇతరులకి సహాయం చెయ్యడమే మీ ఉద్యోగం. ఉద్యోగం అంటే వృత్తి అన్నమాట. అంటే ఆచార్యుల యొక్క ధర్మం ఏమిటి? శిష్య ఉజ్జీవనము. వీళ్ళు బాగుపడాలి 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 అని పెరుమాళ్ళు కూడా చేయలేని దానిని ఆచార్యులు చేస్తే పెరుమాళ్ళు మురిసిపోయి నేను కూడా ఆచార్యావతారం ఎత్తుతాను అని 6వ అవతారంగా తానే శిష్యునమై తానే ఆచార్యునమై అనేటువంటిది ఆచార్య అవతారాన్ని ఎత్తారు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కాబట్టి మీ లక్షణం ఏమిటంటే శిష్య ఉజ్జీవనము. సిరుపోవాయ్ కడల్ కడక్కుம்போదురు వడివాయ్ எதிரிகளில் படை வீட்டில் புகன்போதொரு வடிவாய் இருக்க வேண்டாதபடி காணுமிவத்தின் வடிவல் లాఘవం ఇరిక్తిరపడి. వ్యాఖ్యానం రాస్తే ఇలా రాయాలండి. అందరం ఏదో రాసాం పుస్తకాలు అంటాం, అలా కాదు. దానికి సరిపోయేటువంటి విషయాలు అన్ని గ్రంథాలలోంచి అక్కడికి తగినట్లుగా సమన్వయించడం వ్యాఖ్యానంలో గొప్పతనం. నంబిళ్ళయ్య గారు చెరుపు వాయు చిన్న పక్షి మామూలుగా చెప్పమంటారనుకోండి, ఓ చిన్న పక్షి అది సైజులో చిన్నగా ఉందండి అందువల్ల చిన్న పక్షి అన్నారు, ఇలాంటివి చెప్పేస్తాం. అది కాదుటండి అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, హనుమ ఉన్నాడు అనుకోండి, సముద్రం దాటాల్సి వచ్చింది, ఎంత పెద్ద రూపం ధరించేశాడండి. పెద్ద రూపం దాటి అవతలికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ ఎక్కడ హడిలిపోతుందో అని ఆ పురుష రంశక మాత్రస్సను పిల్లి పిల్లంత అయిపోయాడు, చిన్నవాడైపోయాడు. ఈ విశ్వరూపం ఎక్కడ? ఆ చిన్న పిల్ల రూపం ఎక్కడ? అలాగే నువ్వు ఒకసారి విశ్వరూపాన్ని ధరించి ఒకసారి చిన్న రూపాన్ని ధరించవలసిన అవసరం లేకుండా పుట్టుకతోటే చిన్న రూపంతో ఉన్నారు మీరు. అలా సమన్వయించారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎంత బాగుందో చూడండి. మీరు అదృష్టవంతులరా, అలా పెద్దగా అయిపోయి ఇలా చిన్నగా అయిపోయి ఈ కష్టాలేవి మీకు అక్కర్లేదు. చక్కగా బిల్లి పక్షులు అందంగా ఎగురుతున్నాయి, ఎక్కడికంటే అక్కడికి హాయిగా ఎగిరిపోవచ్చు. ఒరు వడివాయి ఒకే రూపంగా ఉండి ఎదిరి గడపడే వీటిల్ పువ్వుంబోదు ఒరి వడివాయి రెక్క. ఆ లోపలికి వెళ్ళడానికి చిన్న రూపం అయితే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. మనకి లౌకికంగా తెలిసే ఉదాహరణ ఏమిటండి? ఏమండి కారులోనే వచ్చారా? లేదండి కారులో రాలేదండి, స్కూటర్ బండి వచ్చేసానండి. ఎందుకంటే ఆ కారు ఆ ట్రాఫిక్ లో అటు వెళ్ళడానికి ఇటు వెళ్ళడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. చిన్న బండి అయితే దూరుకుంటూ వచ్చేస్తాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ. ఇలాంటివి మనం లౌకికంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎంత రూపం ధరించి వస్తే అంత రూపాన్ని అక్కడ చూసేటప్పటికి అందరూ పోయిమారిపోతారు, అడిగిపోతారు. ఏం పరిస్థితులు వస్తాయో ఏమిటో. అలా కాదు, చక్కగా చిన్నగా ఉండేటప్పటికి ఎందులో పడితే అందులోనే దాక్కోవచ్చు. 2 ఆకులు ఉంటే వాటి మధ్యలో హాయిగా దాక్కొనవచ్చు అనేటువంటిది. కాణమివ తిల్వడిగల లాఘవం. అలాగా ఉంది దీని యొక్క చిన్న రూపము, ఉన్న పరిస్థితి. లాఘవం ఇరుక్కెరపడి ఉన్న స్థితి. వన్మై కన్ను కొండిరిక్క వేణు మజగు. ఏమన్నవండి, అంత చిన్నగా ఉంది, ఎంత అందంగా ఉందో అది. ఇక్కడ ఆచార్యులకు అందం ఏంటండి? శిష్య వాత్సల్యమే ఆచార్యులకి అందము. అదే రూపం కాదండి అందము అని అంటే, వాత్సల్య గుణమే అందమైనటువంటిది. శరంది ఇత్యాది. ఇంకా చెట్లండి, అవన్ పాడి సెల్లవెండాదే భోగస్థానమే అమైందిరెక్కై వారామయ్యవన్ కొత్తమన్ను నిలం పన్ను కెడెగోళ్. ఇప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి రావడము అనేటువంటిది ఉందనుకోండి, ఆ రావడానికి మధ్యలో ఎన్ని అడ్లు ఉన్నాయో ఒక మాట చెప్పారు. ఏమిటి? సెరంది, తిరువిడి, పొగడ, పొన్న, ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అక్కడ కటాకాల చుట్టూ, తిరువన్వండూరు చుట్టూ ఎన్ని రకాలైనటువంటి చెట్లు. అది ఊరి అందాలు చూస్తేనే అక్కడ ఆగిపోవాలనిపిస్తుంది. అలా అలా ఆగిపోకుండా ఆ అందాలు చూడాలనే భావాన్ని ఛేదించుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి మీరు. దీనికి మనం నిన్న 2 ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం చూడండి.
అంతఃపురం ఎంత అందంగా ఉందో, ఆయన అందాలను చూడకుండా సుమంత్రుడు లోపలికి వెళ్ళగలిగాడు. ఒకటి చెప్పుకున్నాం. అలాగే భరతుణ్ణి తీసుకురావడానికి వెళ్ళేటువంటి సైనిక సమూహము మార్గంలో ఉన్న తటాకాలు, చెరువులు, అందాలు చూడకుండా వాటి మీద మనస్సు పెట్టకుండా పరుగు పెట్టి వెళ్ళారు అని చెప్పుకున్నాం. అలాగా అందాలు అడ్డొస్తూ ఉంటాయి, వాటిని జయించడమే. దీనిలో ఒక వ్యాఖ్యానంలో మంచి అర్థం చెప్పారు. మన సంసారంలో మనకి విషయ సుఖాలు అనేటువంటివి అడుగడుగునా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. అటు పడిపోయామా, అయిపోయింది, పడిపోవడమే. వాటిని దాటి పెరుమాళ్ళ వైపు మనస్సుని ప్రసరింపచేయాలి అనే దాన్ని ఇక్కడ సమన్వయించారండి అందంగా. సరింది నా జన్మకి పున్నైసు 4 చెట్లండి. సరింది ఇరువిడి అని ఒక చెట్టు, పొగడ అని ఒక చెట్టు, పొన్న అని ఒక చెట్టు. నిజంగా అనిపిస్తుందండి, మనమే ఉన్నాం, మన ఇళ్ల చెట్లు ఎన్ని చెట్లు ఉంటాయండి. ఒక్కదాని పేరు తెలియదు. ఏదో వేప, ఏదో అశ్వత్థం, ఇలాగ బాగా ప్రసిద్ధంగా నువ్వు కొన్న 5, 6 చెట్లు చెప్పగలం, కానీ ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ తెలుస్తాయండి? వృక్ష శాస్త్రం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రం అండి అది. అలాంటి చెట్లన్నీ అవన్ పాడు సెల్ల వేండాదే భోగస్థానమే అమైందిరిక్కై వారామయవన్ పుత్తమండ్రు నిలం పండు గిడిగిరారు. అవన్నీ దాటి రాలేకపోవడం ఆయన తప్పు కాదు. ఆ అందాలు అలా ఉన్నాయి, ఆకర్షించేస్తున్నాయి, వ్యామోహపరిచేస్తున్నాయి, కాళ్ళు కట్టేస్తున్నాయి, అక్కడే నిలబెట్టేస్తున్నాయి అనే అనమాట. కాల్ కొండంతిరండాగిలండ్రో వరలావదు. ఇవి 1, 2, 4 రకాల చెట్లు చెప్పారు. 4 అంటే ఇది అనేక చెట్లకి మనం గుర్తుగా చెప్పుకోవాలి అని అన్నమాట. అవై 4 సూర్యుందినెక్క అవనాలేవర పోమో. పాపం అంత అందంగా ఉంటే అవి చూడకుండా ఎలా రాగలరండి? తప్పేం లేదు స్వామిది, వద్దామనుకునే ఉంటాడు. ఆ అందాలన్నీ అడ్డు పెట్టేసి ఉంటాయి. దిక్కుండ్రే అమైందిరిక్కినది కాను. ఏదో ఒక దిక్కు అయితే 2వ దిక్కు నుంచి వెళ్ళొచ్చు. 4 దిక్కుల ఈ చెట్లు చుట్టేసి ఉన్నాయి. పాపం ఆ అడ్డులోంచి స్వామి బయటికి ఎలా రాగలుగుతాడు? ఇందులో నాజల్ అనే 2వది ఉందే, నాజల్ పసుమై నిరమాయిరుప్పదు ஒரு లతా విశేషం. ఇది పచ్చటి కాంతితో నిండినటువంటి ఒక లతా విశేషాన్ని నాజల్ అంటారు అని వివరణ ఇచ్చారు. మనకి తెలుగులోనే అన్ని లతల పేర్లు తెలియదు, మన భాష కాదు, తమిళంలో అసలు తెలియదు. వాటన్నిటికీ ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తున్నారో చూడండి. అది చాలా ఆకుపచ్చ కాంతుల్ని చెమ్ముతూ అలా చుట్టుకుపోయి ఎగబాకేటువంటి తీగని నాజల్ అంటారండి. ఆ మాట ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. మళ్ళీ ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు అది ఆశ్రయించినట్లుగా చెట్టుని జీవుడు పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించాలి, ఆచార్యులను ఆశ్రయించాలి అనే పోలికకి ఈ పేరు మనకి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అన్నమాట. అందువల్ల పెరంతంతా మరై కణ్. ఇంకా ఆయన యొక్క రూపాన్ని ఉత్తరార్థంలో వర్ణిస్తున్నారండి. భోక్తాక్కల్ అళవల్లాదపడి పెరుతృశ్రమహరమాయి. అనుభవించే వాళ్ళ కోరికకి 10 రెట్లు అందంగా ఉన్నట్టు. ఈయన ఇంత బాగుంటే బాగున్నాం, ఇంత బాగుంటే బాగున్నాం అని మనం ఒక హద్దు ఊహిస్తే ఆ హద్దులు దాటిన అందంతో ఉన్నట్టండి పెరుమాళ్ళు. శ్రమహరమాయ చూసేటప్పటికీ పెద్ద కష్టం అంతా తీరిపోతుందండి. ఎంతో కష్టపడి ప్రయాణం చేసి సమస్యలను ఎదుర్కొని మనకు కావలసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము అనుకోండి, వెళ్ళగానే వాళ్ళ దగ్గరికి రాగానే కౌగలించుకోగానే ఈ పడిన శ్రమ చేత్తో తీసినట్లుగా పోతుంది. వికాసం, ఆనందం. వికసత్వం అంటే ఏమిటండి? మనోవికాసం అంటే ఆనంద నిర్భరత్వం. సెవ్వి కాంతి, కొళెత్తి చల్లదనం, పరిమళం తొడక్కమాన, ఇంకా సువాసన తొడక్కమాన మొదలైన తయ్యుడైద్దాయిరెక్కై. ఇలాంటివన్నీ ఆ కళ్ళకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక లక్షణాలు. కళ్ళు 2 రకాలుగా ఉంటాయిటండి. ఒకటి, అది చూస్తుంటేనే మన శ్రమ అంతా తీరిపోతూ ఉంటుంది.
అందులోంచి కాంతి ఇలా విరజిమ్ముతూ ఉంటుంది. మెల 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 కళ 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 మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. చూస్తుంటే అవ్యక్తానందం, చల్లదనం మన మనస్సుకి తగులుతూ ఉంటుంది. ఒక అపూర్వమైనటువంటి సుగంధమైన, అంటే పరిమళ భరితమైనటువంటి ఆనందం. ఆనందానికి పరిమళం జోడించడం ఇవి రెండు ఊహలేనండి. ఆనందానికి ఏదైనా జోడించగలమా? బంగారానికి తావి అబ్బినట్లు అంటారు. ఇలాంటివి మనకి జరిగేవి కాదు, ఊహలో దొరికేవి. అంటే అసలే అది బంగారం, దానికి పరిమళం కూడా ఉంది. అసలే అవి కళ్ళు, కళ్ళకి మరింత శోభ పరిమళం అంటే ఆనందకరంగా ఉన్నాయి అని చెప్పడం, అంతే. దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం. అలాగా செவ்வி குளிர்த்தி பரிமளந்தொடக்கமான ஆத்தை உழைத்த இறக்கை பெருநீள் முடி கள்ளையழி కిరీటం దాకా వచ్చారు. பெருநீள் முடி உபய விபூதிக்கும் కవిత ముడియ ఉడయ్యవన్ ఎన్నుదల్. ఎందుకు పెట్టుకుంటారండి కిరీటాన్ని? ఇదిగో నేను వీటిల్లో నాయకుడిని. పెరుమాళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? ఉభయ విభూతి నాయకులు. లీలా విభూతికి నిత్య విభూతికి కూడా నేనే నాయకుడిని అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎన్నుదల్. నెక్స్ట్ పేజ్. ఉభయ విభూతి యోగత్తుக்கும் మేలేయిరే అవ్వూరుకు కడవనెన్నుదల్. ఇంకో మెట్టు పైకి వెళ్ళారనమాట ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం. ఆ ఉభయ విభూతి నాయకత్వం కంటే కూడా తిరువణ్వండూరు నాయకత్వం నాకంత గొప్ప అని కిరీటం పెట్టుకున్నట్టండి అక్కడ స్వామి. ఎలాగా ఒక్కొక్క మెట్టే పైకి తీసుకెళ్తారో చూడండి. ఇంత అందమైన కళ్ళు, ఇంత అందమైన కిరీటం. ఎందుకండి కిరీటం? ఉభయ విభూతి నాయకుడి కాదండి, తిరువణ్వండూరికి నాదుడనని ఆ ఆనందంతో పెట్టుకున్న కిరీటం. అండ్రియే భట్టర్ వారి ప్రతి పాసురంలో ప్రణయ రోషం ఉంది. ఆ మాటను ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటువంటి వ్యాఖ్యానం. ఎస్ జనకాత్మజ ఎండ్రు కొండి వాళ్ళ తన్నై తోర్పెత్తు చూడిన ముడి ఎన్నదల్. ఆవేళ రామచంద్రుడికి మారీచుడు చెప్తాడండి, అప్రమేయం హి తత్తేజ ఎస్ జనకాత్మజ. రాముడే అసలు గొప్పవాడు, పక్కన సీత ఉందా, ఇంకా చెప్పాలా అందం ఆనందం ఆ పరాక్రమం అన్నట్లుగా ఇక్కడ నన్ను గెలిచిన ఆనందంగా కిరీటం పెట్టుకున్నాడు. ఇది హైలైట్ అనమాట. మామూలుగా ఉభయ విభూతి నాయకుడని పెట్టుకున్నాడు, లేదు తిరువణ్వండూరు నాయకుడని పెట్టుకున్నాడు. ఇవేవి కాదండి, నన్ను లొంగ తీసుకున్నాను చూసారా ఎంత గొప్పవాణ్ణం అని ఆ కిరీటం పెట్టుకున్నాడు అని. పెరునే చాలా పెళ్ళియ వళర్తే, పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి కిరీటం, చిన్న చిన్న కిరీటాలు కాదు. మనకి చూడండి వజ్ర కిరీట, వజ్రమకుటధర గోవింద అంటున్నారు చూడండి. అలాగా పొడుగ్గా లక్షల కోట్ల విలువ చేసేటువంటి కిరీటాలు స్వామికి ధరింప చేస్తారు. అలాంటి కిరీటం పెట్టుకున్న ఆయన. நான் தடந்தோள் அவளை அடைந்து అత్తాలే కల్పక తరపడై కాపోలే ఎరిగిరారు. ఈ చేతులకి ఎప్పుడు సార్థక్యం? ఆళ్వారు నాయకుని అలా దగ్గరికి తీసుకున్నప్పుడు ఒక కల్పక వృక్షం 4 శాఖలుగా విస్తరించినట్లు 2 చేతులు సరిపోక 4 చేతులతో ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగా ఉన్నాయిటన్న చేతులు. అంత అందంగా మెరిసిపోతున్నాయి. నాలాయి చుత్తుడైతా ఇరెక్కర తిరుత్తోళ్. అలాగ చక్కగా చుట్టినటువంటి భుజాలు. కరుంతిణ్ ఇత్యాది కరుత్తు తిన్న ఇదాయిరుప్పదు మహామేఘం పోలే ఆయిత్తు వడిరుప్పదు. ప్రతి వ్యాఖ్యాన వాక్యంలోనూ కూడా అండి ఒక అందాన్ని, ఒక చిన్న అందాన్ని అలా మెరుపులా మెరిపిస్తూ ఉంటారు. మామూలుగా మేఘం కరుత్తు నీలంగా ఉంటుందండి. తిన్నయదాయిరుప్పదరు దృఢంగా ఉండాటండి. మేఘం దృఢంగా ఉంటుందా? మేఘానికే దృఢత్వం వస్తే మన స్వామి శరీరం అవుతుంది. మేఘంతో పోలిక కూడా సరిపోదు, కానీ ఏదో కనపడే వాటిల్లో అది తెలుసు కాబట్టి పోలుస్తున్నాం. ఆ మేఘానికి దృఢత్వం కూడా వస్తే మా స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం అవుతుంది. అందుకే శ్రమహరమా నిరైతాయి ఉడైతాయి. ఏమి కాదండి, ఆ దేహంలోంచి
స్థిరమా పరిచ్ఛేద్యమాన మేఘం పోలే అది దృఢంగా ఉంటే ఆ పరిచ్ఛేద్యం ఇంత అని లెక్క కట్టలేనిదైతే ఇరుక్కుం బడివు ఆ సౌందర్యం పెరుమాళ్ళది అంత అప్రమేయమైనటువంటి తేజస్సు. నిరమిత్తనయ్యుంకిడి మేఘత్తు కొప్పు అగవాగిల్ తిణయ్యవత్తుకు తన్నెత్తం. మామూలుగా నీలంగా ఉండడం మేఘంకి లక్షణమే, దానికి కాస్త దృఢత్వం కూడా వస్తేనే మా స్వామితో పోటీకి నిలబడుతుంది. కరుత్తు అగవాయి బయట నీలంగా ఉండి తిన్నయదా ఇరుప్పరదరు మేఘం, లోపల దృఢంగా ఉండేటువంటి మేఘం పెరిలా ఇవది నేరే. అలాంటి మేఘం ఎక్కడైనా ఉంటే మా స్వామితో పోలిక పోల్చచ్చు. తిరుమేని అడిగళయ్యే వేరన్ను సెల్ల వేండాదపడి అడివడివు కన్న పోదే. మిగిలినవన్నీ ఒకటండి, ఆ పాదాల సౌందర్యం ఒకటండి. ఇవనే ఇదుకెళ్ళాం కడవన్. ఈయన యొక్క శరీర సౌందర్యము ఇవనే ఈ అందాలు చూపించి సర్వేశ్వరుడు కాదండి. అక్కడ ఉండేటువంటి అందం ఏంటి అని అంటే అసలు ఆ అందాలన్నిటిలోనూ కూడా పాదాల యొక్క దివ్య సౌందర్యము అనేటువంటిది అది అంత దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని దాచేసుకుంటే ఎలాగండి? ఎంత అందగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అందాలన్నీ గమనించి నువ్వు ఆ ఎండ్రగండ్రం ఒండ్రంబడి ఇరెక్కయ్యన్రెక్కే ఆ వడివై పడైతూ తమకెన్నరెక్కెర స్వామి. ఇంత అందాలు తన కోసమే అని దాచుకునే స్వామి. స్వామి, నీ అందం నీ కోసం కాదు, నీ భక్తుల కోసము. కాబట్టి నేను ఒక భక్తురాల్ని ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పండి అని చిన్న చిలుకలని బుల్లి పక్షులని ఆ బుల్లి చిన్న రూపానికి కూడా అందమైన సౌకర్యాన్ని ఆపాదించి దౌత్యంగా పంపిస్తున్నారు. తిరంద కण्यனக்கு ஒன்னுரையாய் வன் சிறுபூவாய் செருந்தினாரில் மகிழ் பொன்னை சோழ் தன் திருவன் வண்டு பெருந்தன் தாமரை கண் பெருநீள் முடினால் தளர்ந்தோள் கருந்தெண் மாமுகில் போல் திருமேனி அடிகளையே. 9 அடிகள் கை தொழுது அலர் மேல செய்யும் மன்னங்காள் விடுவை செங்கோலைக்கும் திருவன் வண்டோர் உரையும் கடியமாயன் தன்னை கண்ணனை நெடுமாலை கண்டு கொடையவல் வினையேன் திறம் கூறுமின் పేరు కొండే. ఒక్కదానికి మించినటువంటి భావ సాంద్రత అంటారండి. సాంద్రత, దట్టం, నిబిడత్వం అంటే డెప్త్, లోపల ఉండేటువంటి అర్థాలు ఒకదానికంటే మించి ఒకటి. తర్వాత పాసురంలో మళ్ళీ హంసలు కనపడ్డాయండి. వంబదాం పాటు దీని యొక్క ప్రతిపదార్థం చూడండి. అలర్మేల్ అసహ్యం, అలర్మేల్ పువ్వుల మీద సంచరించే అన్నంగాళ్ళ హంసలారా. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. అవి పువ్వుల మీదే తిరుగుతున్నాయి, పువ్వులను ఆనుకునే తిరుగుతున్నాయి, పువ్వులతోటే కలిసి ఉన్నాయి, విడదీయరాని సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంత చెప్పుకుంటున్నాం? వ్యాఖ్యానంలో అంటారు మీరు కాబట్టి అలా ఉన్నారు అదృష్టవంతులు అని చెప్పబోతున్నారు అన్నమాట. అందుకని ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అన్నంగాళ్ళు హంసగార విడి అయి శంగు విడి. విడి అంటే రాత్రి పోయి వచ్చేటువంటి ఉషకాలం, ఉదయకాలం. ఈ ఉదయకాలంలో శంగోలిక్కం తిరువన్ వండోర్, శంఖాలన్నీ ఆలయంలో అద్భుతమైనటువంటి శంఖనాదం. తిరుప్పావైలో అమ్మ చెప్పినట్లుగా వెడిసంగం పేరరవం కేటిలయ ఉంటుంది కదండి. ఆ శంఖనాదాలు తిరువన్ వండూరులో అద్భుతంగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కసారి మన మనస్సు ఒక పల్లెటూరి వాతావరణానికి, మీరు పెరిగిన ఊళ్ళున్నాయి కానీ అక్కడ కోవిళ్ళకి మీరు దర్శించినటువంటి వాటికి వెళ్ళిపోయి చూడండి. అది ఒక పల్లెటూరు, అవన్నీ పొలాలు, అక్కడ మన ఇల్లు, అక్కడ ఒక కోవిల, ఆ కోవిల్లో ఒక ఘంటానాదం, అక్కడ రండి రండి గోష్ఠికని గంట వాయించారు, శంఖాలన్నీ మారుమ్రోగాయి, అదిగో శంఖనాదం వినిపిస్తోందని మనం పరుగులు పెడుతున్నాం. ప్రసాద భక్తులకు అది చాలా సౌకర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ధ్వని. అమ్మయ్య ఇప్పుడు వెళితే ప్రసాదం దొరుకుతుంది అని పరుగులు పడి, ఇలాగా ఆ సుందర దృశ్యాలన్నీ ఊహించుకుంటూ ఉరయ్యం అక్కడ నివసించేటువంటి
కడియమాయన్. ఎంత కఠినాత్ముడండి కడియన్ అంటే కఠిన హృదయాత్ముడు. ఎంత క్రూరుడో. నేను ఎంత బాధపడుతుంటే తన సుఖం తను చూసుకుంటున్నాడు చూడండి. వంచకం తన్నై, వంచకుడండి, మోసకారండి. కన్ననై, పెద్ద సౌలభ్యం అంటాడు, ఇంత బాధ పెడుతూ తను సుఖపడిపోతున్నాడు. నడుమాలై, వ్యామోహం బాగా ఉన్నవాడు. కండు, అలాంటి సర్వేశ్వరుణ్ణి చూచి అడికై తొజదు, పాదాల మీద అంజలి చేసి ప్రతి పాసురంలో నమస్కారం పెట్టే వెళ్ళండి. వెళ్ళడానికి ముందే నమస్కారం పెట్టుకుంటూనే వెళ్ళండి. ఈ పదిలో ఉండేటువంటి విశేషం ఎదురన్నమాట. కొడియవారు వినయ్యే, నేను పాకిస్తాన్ని, నాకంత అదృష్టం ఎక్కడుంది, నేనెక్కడ వెళ్ళగలను, నేనెక్కడ చూడగలను, అవన్నీ తిరం వేరొండు కోరెమెన్. నేను ఎలా ఉన్నానో నా బాధని వేరుకొండు. ఇదిగో ఆయన ఒక్కైనా ఉన్నప్పుడు చెప్పండి, అందరిలోనూ చెప్పకండి. చదువుకుని ఏమన్నా అన్నాడు అనుకోండి, పరువు పోతుంది నాకు. అది ఇది మనకి ఇది ఒకటి ఉంటుంది కదండి, ఏదో మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు తోడుకోడలు చూసినందుకు అని సామెత ఒకటి ఉంది. కొడితే కొట్టాడు, మా ఇద్దరం మా ఇష్టం కొట్టుకుంటాం. కానీ ఇది బయట పడిపోయింది, ఆవిడ చూసేసింది. ఆవిడ చూసిందంటే లోకం చూసేసినట్టే కదండి, వెళ్ళిపోతుంది కదా ఊరంతా. ఏ భయాలు ఉంటాయే. అలాగే నా గురించి చెప్పారనుకోండి, ఏమిటయ్యా అని విసుక్కున్నాడు అనుకోండి, ఇదిగో పెరుమాళ్ళు ఆడవారి నాయకుని విసుక్కున్నట్ట అని వెళ్ళిపోతుంది వార్త. కాబట్టి అందరూ ఉండగా చెప్పకండి, ఏకాంతంలో చెప్పండి అని అంటున్నారు ఆ పక్షులతోటి అన్నమాట. వ్యాఖ్యానం 9వ పార్ట్ 7 వ్యాఖ్యానము 32వ పేజీ. తిరాన్నங்களை குறித்து కొన్ని అంశాలను చూసి ఏకాంతத்திலே ఒక్కళ్ళు ఉండగా చెప్పాలి, కానీ అమ్మతో ఉండగా చెప్పండి. ఇక్కడ లక్ష్మీ పురుషకారాన్ని చెప్పారండి. ఎందుకంటే 1:4:7లో తిరుమాలార్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించి అమ్మ సన్నిధిలోనే పురుషకారం చేయండి. దౌత్యం ప్లస్ పురుషకార స్వరూపిణి, ఇవి రెండు కలుస్తాయి. మొన్న అడిగారు కదా, ఇది దౌత్యమా పురుషకారమా అని. దౌత్యానికి పురుషకారం తిరుమాలార్ అని అన్నారు కదండి, అమ్మతో కూడిన స్వామి. అలాగే 6:8లో కూడా తిరుమారు బొక్కు, అమ్మని గుండెలపై ధరించిన స్వామి అంటే అమ్మ ఉండగానే చెప్పండి. అలాగే 9:7లో కూడా చెప్తారండి, అమ్మతో ఉండగానే చెప్పండి. అందువల్ల నకశ్చిన్నాపరాధ్యతే ఎంబారం మున్బాగా ఎంగడే అట్ట తయారు ఇంకోళ్ళు ఎంగిరారు. అమ్మ దగ్గర ఉంటే ఏంటండి లాభం, ఏంటండి రక్షించనంటారు. కిమేతది నిర్దోషక్క, ఏమిటండి తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరండి. నకశ్చిన్ అపరాధ్యతి, ఎవరు తప్పు చేయట్లేదు, రక్షించండి అంటుంది అమ్మ. అందుకని అమ్మ ఉండగా చెప్పండి. అడిగలకాయ తొలదు, తిరువడిగలకయ్యాలే తొలదు, పాదాల మీద చేతులు జోడించి నమస్కరించే అవనకు మరక్క వండాది శైల ఇచ్చేదు. ఆయనకి చాలా ఇష్టం లేండి ఆ నమస్కారం. ఇది ప్రణయ కోపం అన్నమాట. అంజలి జలయతి, ఆయన్ని కరిగించేస్తుందండి. అందులో చాలా ఇష్టం, అందువల్ల అది పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓహో కరిగిపోతాడు ఆయన. అడిగలకాయ తొలదు కోరిమెన్ நீங்களும் பறக்கச் சொன்னிக்கோளை அவனும் పరాక్కడిద్దెరందానాగయ్యన్రెక్కే. 10 మందిలో చెప్పారనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఎవరెవరు మాట్లాడుతున్నారో ఏం చేస్తున్నారో చెవిలో పడదు మీ మాట. రెండవది, అతనే పరాకుగా ఉంటాడు అంటే పట్టించుకోకుండా, అలాంటప్పుడు చెవిన పడదు. పరాకుగా లేకుండా 10 మందిలో లేకుండా ఏకాంతంగా అమ్మతో ఉన్నప్పుడు నా బాధని చెప్పండి. వరవుతాష్ జన్న ఆలస్యమైన వస్తువంతరమాగాదిరే, ఆయనకి సహజమైన లక్షణం కృప కదా. పాపం అది ఉందిలేండి, ఇప్పుడంటే మర్చిపోయాడు కానీ అసలు సహజంగా దయ కలవాడే. కాబట్టి ఆయన్ని చక్కగా ప్రార్థించండి. వందే రియాన ప్రణయత్వత్తిలిరే సిరిదు నజమిన కళావదు. వందేరి ఆగంతుకం అంటే ఏదో ఇప్పుడు కోపం తెచ్చి పెట్టుకున్నాడే కానీ నేను ఒరిజినల్ గా కోపిష్టి కాదండి, చాలా మంచివాడు, చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు. స్వరూపాంతర్గతయ్యాన కృపై కలివిల్లయ్యరే. స్వరూప అంతర్గతం ఏంటి, సహజ స్వరూపం, దయ చూపించడం ఆయన లక్షణం. అది సత్తయ్యుళ్ళ కన్నయ్యం
విలైసెల్లు విరే అంటే ఆయనకు ఉన్నది కృపే, అదే నన్ను జీవింప చేస్తుంది. ఇవాళ నేను ఎలా బ్రతికి ఉన్నాను అంటే ఆయన యొక్క కటాక్షం వల్లే. ఇది కృతజ్ఞతం మనందరం అనుకోవలసిన విషయం. ఈ జీవితాలు ఇవాళ ఇలాగ సాగుతున్నాయి అంటే పెరుమాళ్ళ కటాక్షం వల్లనే. ఇది ఆళ్వారి నాయకు అనుకుంటున్నారని మనం వినేసుకోవడం కాదు, మనకి కూడా అదే ఆచరణీయము. అలర్మేల செய்யும் மன்னங்கள் நான் போக்கான வேந்திராய் கொம்படியாயிருக்க உங்களுக்கு కోవిలే కాల్ పరంద కైపురము. ఇవి నిష్ఠూరాలండి. నేనేమో పువ్వుల్ని చూస్తేనే తట్టుకోలేకుండా ఉంటే మీరు హాయిగా పువ్వులమే విహరిస్తున్నారా? మొదటి వాక్యంలో చెప్పుకున్నాం కదండి, పూలతోటే ఉంటాయి, పూల మీదే ఉంటాయని. నేను ఇంత బాధపడుతుంటే మీకు పువ్వులు కావాల్సి వస్తాయా? వాటి మీద సంచారం చేస్తున్నారు అంటే నేనేమైపోయినా పర్వాలేదా మీకు? నా తర ఎక్కడందా? నేనేమో ఇలా నేల మీద పడి ఉంటే ఉంగళెక్కిది భోగం అయితర కట్టము. మేము నేల మీద పడుకోండి, పూల సజ్జ మీద పడుకుంటామండి అంటారా? ఏ నా బాధ మీ బాధ కాదా చెప్పండి? ఎన్నయ్యం మెమ్మల పళ్ళి పొరుపిత్తాలంలో ఉంగళక్కిది భోగం అవదు. నేను కూడా ఆనందంగా ఉంటే మీరు ఆనందంగా ఉండొచ్చు. నేను కష్టాల్లో కూరుకుపోతే మీరిలా ఉండడం ఏమన్నా బాగుందా? అది అలర్మేల్ అసహ్యంగాళ్ ఉంగళ శైలకవనాలు వారాలు లేవన్నాదు. మీరు నిజంగా నేను చెప్పడంలో వద్దండి, వచ్చేస్తాడు ఆయన. ఇది లోకంగా మనం మాట్లాడే మాట. ఏమండి మరి నేను చెప్పిన ఆయన వస్తాడో రాడు? చెప్పడంలో ఉందండి, వచ్చేలా చెప్పండి, తప్పకుండా బయలుదేరి వచ్చేస్తాడు. உங்களுக்கு சேர்த்தல்லது స్వరూప సిద్ధ ఇల్లై ఆనపింబు నాను ఇక్కడెక్క ప్రాప్తియుండో. మీకు ఇలాంటి వాళ్ళని పంపిస్తే నాకు ఇంకా కష్టాలు పడే దురదృష్టం ఉంటుందా? ఉండదు. మీరు వెళ్ళారు అంటే, ఆయన వచ్చాడు అంటే, నా కష్టం తీరిపోయింది అంటే నేను అదృష్టవంతురాలిని. సంశ్లేషత్తాలే పువ్వులే సయ్యా నిన్నోళ్ళు అన్నంగా. సంశ్లేష ఎప్పుడు పువ్వులనే పట్టుకుని పరిమళాలు ఆగ్రసిస్తూ మెత్తగా వాటి మీద పడుకుని ఉండేటువంటి పక్షులారా. విడివై ఇచ్చాలి పురపట్టవారే శంఖధ్వని సెవిప్పడి గిరిదిరే. ఆ ఊళ్ళో ఇంకో గుర్తుందండి. ఏమిటి అని అంటే తెల్లవారేటప్పటికి శంఖధ్వనులు వినపడుతూ ఉంటాయి. ఇంకొప్పోలే కిడక్కర తండ్రే అంగు. ఈ ఊళ్ళో కాదమ్మా ఊరు. ఇది నిష్ఠూర వాక్యాలు. ఇక్కడ ఏముంది అంగం ఇంకొప్పోలే ఆగిల్ వారన్రో. ఇక్కడ మాకు తెల్లారడమే లేదు. ఏకరాత్రి 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 దుఃఖంతో ఉన్నాం. అక్కడ ఏముందండి, చక్కగా ఆయన వస్తాడు. ఆ వెలుగులో ఏకపగలు ఏకపగలు ఏకపగలు. వాళ్ళకి చీకట్లేదు, వాళ్ళకేమో మాకు పగలు లేదు. ఇది ఒక అందమైన ప్రకటన, భావ ప్రకటన. కొన్ని జీవితాలండి ఆనందంలోనే వెళ్ళిపోతాయండి. కొన్ని జీవితాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? అది ఆ జీవి చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలం. దానికి రెండవ సమాధానం ఏది లేదు. వీళ్ళు అంటున్నారు చూడండి, ఆ ఊరు ఈ ఊర్లో కాదమ్మా, అక్కడ ఎప్పుడూ తెల్లవారుతూనే ఉంటుంది, శంఖధ్వనులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ ఊరా? దీనికి అసలు ఉదయం ఉంటేగా చీకటి చీకటి చీకటి, రాత్రి రాత్రి రాత్రి, దుఃఖం దుఃఖం దుఃఖం. విడివై విడివగల్ దూరం విడివై సంగలిక్కం తిరువన్ మండోన్ పగలు ఇరవమాయి కాను మగూ సెల్లగరదు. అక్కడ పగలు రాత్రి అన్నీ ఒకేలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. పరమపదం అండి. పరమపదంలో రాత్రి లేదు. ఎప్పుడూ కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి వెలుగుల కాంతితో ఉంటుంది ఆ దేశం. ఋతువున్ బహుని ఎంగరపడియే. ఇది రామస్తు సీతయా సార్థం అని ఒక శ్లోకం ఉంది కదండి. రాముడు సీతతోటి ఏమండి ఋతువును చాలా ఋతువులు గడిపాడు అని చెప్పారు. ఎందుకు? చాలా సంవత్సరాలు గడిపాడు అనొచ్చు కదండి. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఇస్తారు అక్కడ. సంవత్సరాలు అంటే అందులో ఋతువులు వస్తాయి కదండి ఆటోమేటిక్ గా. అలా ఎందుకు చెప్పారండి అంటే, ఏదో సంవత్సరాలు గడిపాడంటే రోజులు వెళ్ళిపోయాయి అని అర్థం. ఋతువులు గడిపారు అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చిందా, ఇది మల్లెపూల కాలము, మామిడి పళ్ళ కాలము. ఆ కాలానికి తగినట్లుగా పువ్వులు పళ్ళు అనుభవాలు చల్లదనాలు ఆ సీజన్కి తగ్గట్టు. అది సీజన్ మారింది అనుకోండి,
దానికి తగ్గట్టు వేడివేడిగా ఉండేటువంటి అది. ఇలాగ ఋతువులకి సంబంధించిన భోగ పదార్థాలని అనుభవిస్తూ ఆనందంగా కాలం గడపడం అనే అర్థాన్ని తీసుకోవాలి అని. విడివై సంగలిక్కం తిరువన్మండోర్ പകലരവുമായി ഋതുവൻ ഭഗവനെങ്കിൽപ്പടിയെ കാലം കോരിട്ടോ കാലത്തുക്കളെ ఉపకరణങ്ങളെ കൊണ്ട് కాలం అవన్ అనుభవికరదు. ఆయా కాలాలకు తగిలినటువంటి ఆనందమైన వస్తుజాలాలను సమకూర్చుకొని, అంటే చల్లగా ఉండాలి, ఏసీలు పెట్టేసుకుని, కూలర్స్ పెట్టేసుకుని కాదు. వేసవికాలం వస్తే ఇలా చేస్తాం, చలికాలం వస్తే వీటన్నిటినీ తీసేస్తాం, వేడిగాళ్ళు వచ్చేవి పెట్టుకుంటాం, కాలానుగుణమైన మార్పులు చేసుకుంటాం. ఇళ్ళయ్యాగిళ్ళు ఋతువుని అన్న వేండావిరే. స్పష్టంగా చెప్పడానికి ఋతువునన్నారు వాల్మీకి భగవానులు. వత్సరాన్ని అన్నామయ్య మరే. లేకపోతే మామూలు కవులు అనుకోండి, చాలా సంవత్సరాలు గడిపారు, ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి, అవి ఎలాగైనా గడవచ్చు. ఋతువులు గడిపారండి, ఆనందానుభవంగా గడిపారండి. విడివై సంగలెక్కం విడియావిరివరే విడెక్కిర విడం తిరువన్మండూరయ్యం విడియాద ఊరిలే అన్నయ్య వైతాం. ఎంత పని చేశాడో చూసారా ఆయన. ఇది ప్రణయ రోషం భట్టర్ వారు చెప్పిన పాయింట్. నన్నేమో చీకటి పర్మనెంట్ గా ఉండే ఊళ్ళో పడేశాడు, తనేమో వెలుగుని చిమ్మే ఊళ్ళో తిరువన్మండూరులో కూర్చున్నాడు. నాకు ఇక్కడ పగల్లేదు, రాత్రి దుఃఖం. విడయమో తానిరిందాన్. మంచి ప్రకాశమైన ఊరిలో తానన్నాడు. అవయ్యా దూరెడెత్తిలే నిన్రాన్. ఆయన వెంటనే వెలుగు ఉంటుందండి, అలాంటి ఊళ్ళో ఉన్నాడు. అవిడం విడై మత్తనయ్యరే పగల్ కండేనా నారాయణ కండేనిరే. ఆడవార్లు చెప్పారు కదండి, పగటిని చూశాను, నారాయణుణ్ణి చూశాను. నారాయణుడు వచ్చాడంటే పగలే ఉంటుంది. ఆయన సూర్య భగవానుడు. సూర్యుడు ఉన్న చోట చీకటి ఉండదు. అంత అర్థాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. అంటే భగవద్ ఉపాసనలో మనకి అంతా కూడా ప్రకాశమానమైనటువంటి లోక దర్శనము అవుతుంది. అందువల్ల పరమాత్మని సర్వకాల సర్వావస్థలలో సేవిస్తూ ప్రకాశవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసరంలో ఇంకా చాలా ఉంది. కాబట్టి పడిగంటై దొరదు అలన్మేల செய்யும் மன்னங்கள் விடுவை செம்புலைக்கும் திருவன்வண்டூரையோ கடியமாயன் தன்னை கண்ணனை நெடுமாலை கண்டு கொடையவள் வினை ஏன் திரை கூறும் பேரு கொண்டே தேசம் கோலனார் నైతమన సంపద్మనాభం ప్రవేశం యోగార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనకవశిరోయోగ భట్టారకోచం గోవిందం పూరణాదేన సాకం శేషేంద్ర సింధం నితేంద్ర మాలాదృత్యామనార్యో మౌరజనదేరా మధ్వాక్షనాదాం తిరువరం మాసన మొదలు சடகோபன்னாகமஞ்சேரிய கொண்டார் மணக்கார் நம்பிசன் ராமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை திரக்கம் பாவதிரா சர்கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தகனேர் கண்டர்க்கம் உடையனம் வெள்ளையவர் ஈழெடுத்தற்கு எங்குமாதவர் கற்பனாவரவர்களாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதந்தங்கள் நன்னல் சேரத்வே நமஸ்தே கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரதாசதாய மனசாரணி నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంభీనగర జన్మనే సోదరప్రాప్తి కైంకర్య సర్ణే శ్రీశైలేశయ పాత్రం దీర్ఘాది గుణేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య చామాతరం పిళ్ళై మాదేవ வாழ்வாள் మనవాళ திருவாய்மொழி பிள்ளைமாள் தேரும் விடுதலைக்கும் செய் ஸ்ரீரங்க சமாதிரி தேசிக பாத சேவா ரத்னாத்மிலக்னவரஹஸ்யஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వేషమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమలం శరణం ప్రవద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశ్రేష్టం ఉడయవర్లమాంగజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాయ శేషం సత్శిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణానిధిపదం సంశ్రయే దీవిరిత్తయే. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.